स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल JGH एजुकेशन पॉइंट दे विच। अज आपां चालुक्य राजवंश बारे तुहाडे नाल गलबात करांगे। चलो जी शुरू करते हैं। दक्षिणी भारत के इतिहास विच चालुक्य वंश नूं गौरवमयी स्थान प्राप्त है। इस वंश ਦੇ शासकों ने 600 साल तो ਵੱਧ सालों तक शासन किया। चालुक्य वंश की वह शाखा जिस दे शासकों ने बीजापुर जिले विच स्थित बादामी ਜਾਂ वातापी नूं अपनी राजधानी बना के शासन किया, ਉਹ इतिहास विच बादामी दे चालुक्य अखवाए। चालुक्य वंश के शासक हेठ लिखे अनुसार ने। पहला नंबर एक ते है पुलकेशन पहला। यह चालुक्य राजवंश का पहला सुतंत्र ते शक्तिशाली शासक सी। गल कर रहे हैं आपां पुलकेशन पहला दी। जिहड़ा चालुक्य राजवंश सीगा बहुत ही शक्तिशाली राजवंश सीगा, उहदा यह पहला सुतंत्र शासक सी। उसनूं बादामी दे चालुक्य वंश का असली संस्थापक मन्निया जाता है। वह रणराज का पुत्र सी। उसने 535 ईस्वी तो 566 ईस्वी तक शासन किया। किने? पुलकेशन पहले ने। उसने बादामी नूं जित के अपनी राजधानी बनाया। पुलकेशन पहले ने बादामी नूं जित्तिया अते अपनी राजधानी बना लिया। नंबर 2 ते है कीर्तिवर्मन पहला। कीर्तिवर्मन पहला 566 ईस्वी विच सिंघासन ते बैठिया। उसने 597 ईस्वी तक शासन किया। उसने नल, कदंब अते मौर्य शासकों नूं हरा के चालुक्य राज का विस्तार किया। उसके राज विच करनाटक के धारवाड़, बेलगाव, बीजापुर, बेलारी अते शिमोगा जिले अते महाराष्ट्र के सरहदी प्रदेश, आंध्र के करनूल ते गंटूर जिले शामिल सन। हुण गल करते हैं मंगलेश की। कीर्तिवर्मन पहले तो पिछों उसका छोटा भरा मंगलेश सिंघासन उत्ते बैठा। कीर्तिवर्मन का तो पहलों कीर्तिवर्मन तो पहले तो पिछों उसका छोटा भरा मंगलेश सिंघासन ते बैठा। असल विच कीर्तिवर्मन ने उसनूं अपने पुत्र पुलकेशन दूजे का सरप्रस्त नियुक्त किया सी। जिहड़ा कीर्तिवर्मन सी पहला, उन्हें अपने पुत्र की सांभ संभाल जां सरप्रस्ती दित्ती सीगी मंगलेश नूं, पर की होया, मंगलेश ने खुद सत्ता नूं संभाल लिया। मंगलेश ने सारियां दिशावां विच चालुक्य राज का प्रसार करने का यत्न किया। उसने सब तो पहला कलचूरी शासक नंदराज नूं हराया। इस तो बाद मंगलेश ने रेवती द्वीप, जिहड़ा रेवती द्वीप आ गोवा नूं कहा जाता सी उस समय, रेवती द्वीप उत्ते कब्जा कर लिया। वह वैष्णव धर्म का पैरोकार सी। उसने कीर्तिवर्मन पहले वालों शुरू किए विष्णु मंदिर की उसारी नूं पूरा करवाया। देखो जिहड़े चालुक्य वंश के शासक सीगे सारे ये हिंदू धर्म नूं मानते सीगे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे हिंदू मंदिरां दा नूं बनाया, बहुत सोहणे मंदिर बनवाए इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने भी जिहड़ा मंगलेश सी उन्हें भी विष्णु मंदिर की उसारी जिहड़ी कि कीर्तिवर्मन पहले ने शुरू कराई सी, उन्होंने विष्णु मंदिर की उसारी नूं इहने पूरा करवाया।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਰਾਟ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਚਾਲੁਕਿਆ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ 610 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੰਬ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਵਾਸੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਦੰਬ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਚਾਲੁਕਿਆ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਖਣ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਗੰਗ ਅਤੇ ਮਾਲਾਬਾਰ ਦੇ ਅਲੂਪ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੁਕਿਆ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਰਾਟ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਗੰਗ ਅਤੇ ਮਾਲਾਬਾਰ ਦੇ ਅਲੂਪ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੰਗ ਸ਼ਾਸਕ ਦੁਰਵਨੀਤ ਨੇ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੇ? ਗੰਗ ਸ਼ਾਸਕ ਦੁਰਵਨੀਤ ਨੇ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੱਲਵ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ। ਪੱਲਵ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹੇਂਦਰ ਵਰਮਨ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਲਵ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੱਲਵ ਸ਼ਾਸਕ ਮਹੇਂਦਰ ਵਰਮਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਸੀਗੇ ਪੱਲਵ ਰਾਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਾਟ, ਮਾਲਵ ਅਤੇ ਗੁਰਜਰ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। 633 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਰਾਟ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਵਾਲਾ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀਗਾ? ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਰਾਟ ਸੀ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਨੇ 633 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। 642 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੱਲਵ ਸ਼ਾਸਕ ਨਰਸਿੰਘ ਵਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਵਰਗੇ ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪੱਲਵ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ 642 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਘ ਵਰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਪਹਿਲਾ। ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਾਲੁਕਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਰਾਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਾਲੁਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਇਸਨੇ 655 ਤੋਂ 680 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਪਹਿਲਾ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਲੁਕਿਆ ਅਤੇ ਪੱਲਵ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਪੱਲਵ ਸ਼ਾਸਕ ਨਰਸਿੰਘ ਨੇ ਵਰਮਨ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। 655 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਪਹਿਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਨੇ 3 ਪੱਲਵ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਂਚੀ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਪੱਲਵ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਂਚੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੌਤ ਦਾ, ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਪਾਂਡਿਆ, ਚੌਲ, ਚੇਰ ਅਤੇ ਕਲਬਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਦੇ 2 ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚਾਲੁਕਿਆ ਸਮਰਾਟ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਦੇ 2 ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨਯਾਦਿੱਤ, ਵਿਜਯਾਦਿੱਤ, ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀਵਰਮਨ ਦੂਜਾ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨਯਾਦਿੱਤ, ਵਿਜਯਾਦਿੱਤ, ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀਵਰਮਨ ਦੂਜਾ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨਿਕੰਮੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ, ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ। 753 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀਵਰਮਨ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਲੁਕਿਆ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਲੁਕਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਾਸਕ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜਾ। ਚਾਲੁਕਿਆ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦਰ ਆਹੌਲ ਵਿਖੇ ਬਣਵਾਏ। ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 70 ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪੰਘੂੜਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਨੇ ਆਹੌਲ ਵਿਖੇ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪੰਘੂੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ, ਆਹੌਲ ਨੂੰ, ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪੰਘੂੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਪਨਾਥ ਮੰਦਰ, ਕਾਂਸ਼ੀਨਾਥ ਮੰਦਰ, ਸੰਗਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ, ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਵੀਰੂ ਉਪਾਸਕ ਮੰਦਰ ਕਲਾ ਦਾ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਲੁਕਿਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜੰਤਾ ਅਤੇ ਅਲੋਰਾ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਚਿੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚਾਲੁਕਿਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜੰਤਾ ਅਤੇ ਅਲੋਰਾ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਚਿੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜੰਤਾ ਦਾ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਾਰਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਲੁਕਿਆ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦਾ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਚਾਲੁਕਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਲੁਕਿਆ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਤਰਕਲਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਏ, ਸੋਹਣੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਇਹ ਚਟਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਅਜੰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਫਾਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਦੂਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? ਅਜੰਤਾ ਦੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਗੰਗਰਾਜ ਦੁਰਨਵਨੀਤ ਨੇ ਵਿਆਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਵਤਾਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ? ਗੰਗਰਾਜ ਦੁਰਨਵਨੀਤ
ਨੇ ਵਿਆਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦਾਵਤਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚਾਲੁਕਿਆ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਚਾਰੀਆ ਮੁਨੀ ਪੂਜਿਆ ਪਾਦ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਂਦਰ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਚਾਰੀਆ ਮੁਨੀ ਪੂਜਿਆ ਪਾਦ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਂਦਰ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੋਮਦੇਵ ਸੂਰੀ ਇਸ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੈਨ ਲੇਖਕ ਸੀ। ਸੋਮਦੇਵ ਸੂਰੀ ਚਾਲੁਕਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਲੁਕਿਆ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੈਨ ਲੇਖਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਯਸ਼ਮਿਤਲਕ ਚੰਪੂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਾਕਿਆਮਿੱਤਰ ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਨੇ? ਸੋਮਦੇਵ ਸੂਰੀ ਨੇ। ਚਾਲੁਕਿਆ ਸ਼ਾਸਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਰਮ ਭਾਗਵਤ ਆਦਿ ਉਪਾਧੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਲੁਕਿਆ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਰਮ ਭਾਗਵਤ ਆਦਿ ਉਪਾਧੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚਾਲੁਕਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।